नमस्कार बंधुगण बंधु माने आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्तिशेष मान बहुत खास अटे एवं बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण कर्मफलदाता एवं न्यायदाता शनिदेव बकरी मार्गी हेबापई जाउछंती, जहाँकि 15 नवेम्बर 2024 को शनिदेव बकरी मार्गी हेबापई जाउछंती। तो शनि मार्गी हेबा परे आपनक जीवन में केउं सबु प्रभाव पड़िबो, शनिदेव आपन को केउं सबु फल प्रदान करिवे, शनिदेव मार्गी हेबा परे आपन को केउं सबु शुभ फल एवं केउं सबु अशुभ फल प्रदान करिवे। आपनकर जीवन में शनि मार्गी हेबा परे केउं सबु बड़ परिवर्तन हेबो एवं शनिदेव आपनकर कुंडली केउं गृह रे मार्गी हेबे एवं आपनकर कुंडली केउं केउं ग्रह उपरकू शनिदेवंकर मार्गी दृष्टि पड़िबो। एही सबु विषय रे आजिर ए भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथिपई बंधु माने भिडियोटी को स्किप न करी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपनकर जदि तुला राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय शनिदेव निश्चिंत लिखंतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानिने बा बकरीर अर्थ कौन एवं मार्गीर अर्थ कौन। बंधु माने जेतेबेले कोनोसी ग्रह सूर्यंक ठारू दूरता बनई नहीं थांती एवं निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि पारि न थांती सेतेबेले सेही ग्रह बकरी होई जाई थांती एवं जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर सठिक गति अनुसार गोचर करि थांती सेतेबेले सेही ग्रह मार्गी अवस्था रे थांती। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा होची जेतेबेले कोनोसी शुभ ग्रह बकरी होई थांती सेतेबेले तांकर चेष्टा बल बढ़ी जाई थाए, तांकर शुभत्व बढ़ी जाई थाए, से आपन को अधिक शुभ फल प्रदान करि थांती। मात्र जेतेबेले कोनोसी पापी ग्रह बकरी होई जाई थांती सेतेबेले तांकर अशुभत्व बढ़ी जाई थाए, से आपन को शुभ फल प्रदान करि पारि न थांती। एवं जेहेतु शनिदेव पापी ग्रह अटंती एवं शनि बकरी हो जाइथिले तो आपणकर कार्य रे अनेक बाधा विघ्न सृष्टि हेउथुला, आपन को सफलता बहुत डेरी रे प्राप्त होउथुला। आपण जेतिकी परिश्रम करुथुले आपणकर परिश्रम मुताबक आपन को फल प्राप्ति होई पारु नथिला। मात्र वर्तमान शनि जेतेबेले मार्गी होई जिवे ताहा प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एक शुभ खबर अटे। शनि मार्गी हेबे एवं से निजर सठिक गति अनुसार गोचर करिवे एवं आपन को सठिक फलाफल मध्य प्रदान करि परिबे। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु सप्तम राशिटी हेउची तुला राशि। तेबे शनि आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती, शनि आपणकर पंचम भाव में बकरी अवस्था रे अछंती एवं 15 नवेम्बर 2024 को आपणकर पंचम भाव में ही शनि मार्गी होई जिवे। तेबे शनिकर सप्तम भाव उपरकू पड़िबो एवं शनिकर सप्तम दृष्टि आपणकर एकादश भाव उपरकू पड़िबो एवं शनिकर दशम दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरकू पड़िबो। तो पंचम भाव में शनि बकरी हेबा माने एहार अर्थ हेउछि विद्यार्थी मानक पई बहुत बड़ शुभ खबर अटे। कारण पंचम भावटी होई थाए आमर शिक्षार भाव। तो बंधु माने जदि आपण हायर एजुकेशन करूछंती किंबा आपनकर कोनोसी एग्जाम अछि आपण एडमिशन नेबा पई चाहुचंती तो पाठ पढ़ा को नहीं आपण जे कोनोसी कार्य करिवा पई चाहुचंती जे कोनोसी भी डिसीजन नेउछंती सेथिरे आपण निश्चिंत भाबरे सक्सेस हेबे, सेथिरे आपण को निश्चिंत भाबरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। विद्यार्थी मानक पई शनिंकर मार्गी हेबा बहुत बड़ शुभ खबर अटे। पूर्वरु आपणकर माइंड डाइवर्ट हेउथला, आपणकर मन कन्फ्यूज हेउथला, आपण बुझी पारु नथिले जे आपण कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित एवं किपरि करिबा उचित एवं केबे करिबा उचित एवं मु एही कार्यटी करिबा उचित किंबा अनुचित ए सब कार्य आपण किछि भी बुझी पारु नथिले, प्रत्येक कथारे आपण कन्फ्यूज हेउ जाउथिले। तेबे शनि मार्गी हेबा परे आपणकर मनरु सबु कन्फ्यूजन दूर होई जिवो एवं आपण निश्चिंत भावरे आगकू मध्य बढ़ी पारिबे। तेबे पाठ पढ़ा को नहीं आपण जहाँ भी किछि डिसीजन नेबा को चाहुचंती तेबे 15 नवेम्बर परे आपणक पई समय बहुत भल आसी जिवो। तो 15 नवेम्बर परे आपण से सब कार्य करिया पई चेष्टा करंतु।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କାରଣ ଶନି ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଯେଉଁ ବି ଗୃହରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ସେହି ଭାବକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଭାବର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ଥିଲା, ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାବଣା ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଚସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 15 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସେହି ତୁଳନାରେ 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ରହୁଥିଲା, ସେହି ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ତଥାପି ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଖାଇବା ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଡେଲି ଇନକମ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଡେଲି ଇନକମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ଫଳ ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି 15 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କିପରି ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ନେଇ, ନିଜର ଲାଭକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ବି ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 15 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଣିବାରେ ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମୁଖରେ କିମ୍ବା ଗଳାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବାଣୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଏମିତି ବି କୌଣସି କଥା ନିଜର ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ତାଙ୍କର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ବକ୍ରୀ ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ତେବେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିଦେବେ।